This is not a real story, only what I have heard somewhere. You may note what you may know that I subscribe to a daily. To you, I am just an old man. After a particular age, man loses his name. His age becomes important and his name vanishes into thin air. See, even after saying the story of his own and giving a little suggestion to the owner's wife, he says that whatever the story I have told you is not at all a real story. And after saying that the story was not real, he tries to justify by saying that, alright, I keep on reading many stories in the journal or in the newspapers, and I am just saying one story which I had read in a daily newspaper. ಇಲ್ಲಿ ಆ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದದ್ದು, ನಿಜವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲೆಂದೇ ತಾನು ದಿನಾಲು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ನೆನಪು ಅದನ್ನೇ ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೋತಾನೆ. To you, I am just an old man. After a particular age, man loses his name. His age becomes important and his name vanishes into thin air. See, this is a bitter truth. When a person is young enough, he begins to earn more and more money. And after earning enough money, he thinks of gaining more and more popularity. Once he gains enough popularity, then what should he do? By that time, he will be an old man. And at that time, for an old man, money does not become important, and popularity also doesn't become important. Only his age becomes important, because at an old age, if at all, he gets health problems, then he will have to lead his life counting the years. That kind of situation may come. Coming out of or overcoming the diseases becomes very important at that age. It is not true only for Tamarna or to the owner's wife or owner. It is true for all the people. Hence he says, now I am old man in this garden, your servant. I am also the person who reads the newspaper and looks after the garden properly. To the wife of the owner, the old man says, for you, I am just an old man who is working in this garden. I might be a servant, and equally I am a person who reads newspaper. You just think over the story which I have told. I am nobody, just a servant in front of you. ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನ ಮಾಲೀಕನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದವ ನಾನೇನು ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರ. ಆವಾಗಿವಾಗ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ, ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಥೆಗಳು ನನಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂಥೇಳಿ
ಆ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಲೀಕನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, I conceived the story of Tamanna and Basavaya when all of a sudden Russia told America, I am not your enemy. I shall not wage a war against you. What must have been the reaction of America, the sworn enemy of Russia, to this declaration? ಮತ್ತೆ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕತೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶನೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಈ ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಮ್ಮಿಂದ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ನು. ಆ ಸುದ್ದಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ರಷ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರು ಅಲ್ಲ ಅಂತಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೋ, ಆವಾಗ ನನಗೆ ತಟ್ಟನೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕತೆ ಹೊಳಿತು. ಇದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾವಾಗ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷದಿಂದ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿದ್ವು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ವು. ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಿಂದಲೇ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ರಷ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರು ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನಮಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೋ, ಆವಾಗ ಅಮೇರಿಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದು. Probably you will not understand the agony and boredom of America. Once it knew Russia was no more an enemy, a nation is capable of withstanding strains like this, but a human being cannot. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಯಾವಾಗ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಶತ್ರುವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೋ, ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಆ ಕ್ಷಣ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೋ ತೋಚಲಿಲ್ಲ. ದೇಶ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇರೋದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾ ತಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ದೇಶಗಳು ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯುದ್ಧದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ, ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾನೆ. ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಲ್ಲ, ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ತೋಚೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸವೇ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದವ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. I suffered a similar fate. I thought my death alone could destroy Basavaya. I gave up everything and started off. A few days after I left, Basavaya passed away. He had no more reason to live. At last, the old man says that I am none other than Tamanna. When Tamanna comes to know that his disappearance itself can give the end to the rivalry, then he disappears. He begins his journey towards Channarayapatna. And the sudden disappearance of Tamanna was considered as his death by the other people, as a rumor. And when Basavaya comes to know that Tamanna is no more, he realizes there is nothing in this world which can be the reason for his life.
and he dies. Because he did not have any reason to live. Having the rivalry with Tammanna was the only motto of Basavaya. And when the motto vanished into thin air, then Basavaya died. ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಶೀತಲ ಯುದ್ಧದ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶೀತಲ ಯುದ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1960ರ ದಶಕ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವು. ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ, ರಷ್ಯಾ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಷ್ಟು ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ರಷ್ಯಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಳಿಸಿದರೆ, ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಜೊತೆ ಮಾನವನನ್ನು ಕೂಡ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಳಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಾಗ ರಷ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಮೇರಿಕಾದ ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚದಾಗ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಮೇರಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು, ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದ್ವು. ಹೇಗೋ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊತು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದ್ವೇಷವನ್ನೇ ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇ ತಮ್ಮಣ್ಣ. ಯಾವಾಗ ಬಸವಯ್ಯನ ದ್ವೇಷ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತೋ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಮರಣವೇ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಊರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮರಣವು ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮನಗಂಡಂತಹ ಬಸವಯ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸಹ ತೀರ್ಕೊಂಡ. ಕಾರಣ, ಅವನು ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ.